अथ पञ्चमोऽध्यायः। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते नाम पञ्चमोऽध्यायः प्रारम्भः। नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृतः काव्यः किलासुरैः षण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराज गृहान्तिके तौ राजा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामास तुः पाठयामास तुः पाठयान् अन्यांश्चासुरबालकान् तौ राजा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामास तुः पाठयान् अन्यांश्चासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेणो पपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम् एकदासुरराट्पुत्रम् अङ्कमारोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान् प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत नारद उवाच श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः सम्यग् विधार्यतां बालो गुरुगेः द्विजातिभिः विष्णुपक्षैः प्रतिच्छनैर्न भिद्येतास्य धीर्यता गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य श्लक्ष्णाया वाचा समपृच्छन्त सामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्यं एष बुद्धिविपर्ययः बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत् मन्यताम् भष्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन प्रह्लाद उवाच स्वः परश्चेत्य सद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्योऽहम् इति भेदगता सती स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर्दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि
वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम् यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षसन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्विधृच्छया नारद उवाच एतावद् ब्राह्मणा योक्त्वा विरराम महामतिः तं निर्भर्त्स्यार्थ कुपितः स दीनो राजसेवकः आनीय तामरे वेत्रम् अस्माकं यशस्करः कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धेश्चतुर्थोऽस्योदितोदमः दैतेयचन्दनवने जातोऽयं कष्टकद्रुमः यन्मूलोन्मूलपरशोर्विष्णोर्नालायितोर्मकः इति तं विविधोपायैर्भीषयन्स्तर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम् तत एनं गुरुज्ञात्वा ज्ञेयचतुष्टयं दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलङ्कृतं पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्या शिशासुरः पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्या शिशासुरः परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निर्वृतिम् आरोप्याङ्कम् अवज्ञाय मूर्धन्यशुकलाम्बुभिः आसिञ्चन् विकसद्वक्त्रम् इदमाह युधिष्ठिर हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यदशिक्षद् गुरोर्भवान् प्रह्लाद उवाच हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यदशिक्षद् गुरोर्भवान् प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्याम् आत्मनिवेदनं श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यामात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम् धीतमुत्तमं निशम्यैतत् सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं
रुषा प्रस्फुरिताधरः ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयता सता असारं ग्राहितो बालो मामनाधृत्य दुर्मते सन्ति ह्यसाधवो लोके दुर्मैत्राश्चद्मवेशिनः तेषाम् उदित्यदं काले रोगः पातकिनामिव गुरुपुत्र उवाच न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् यच्च मन्युं कददा स्ममानः नारद उवाच गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतं न चेत् गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः प्रह्लाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रं पुनः पुनर्चावितचर्वणानां न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अन्धा यथान्धैरुपनीयमाना वाचीशतन्त्या मुरधाम्नि बद्धाः नैषां मतिस्ताव दुरक्रमङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् इत्युक्तोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अंधीकृतात्मा स्वोत्संगान्निरस्य महीतले अंधीकृतात्मा स्वोत्संगान्निरस्यत महीतले आहामर्ष रुषाविष्टः कषायीभूतलोचनः वध्यतामाश्वयं वध्यो निस्सारयत नैरुथाः अयं मे भ्रातृः सोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदोधमः पितृव्यहन्तुर्यः पादौ विष्णोर्दासवदर्चति विष्णोर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यत्य समञ्जसः सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोर्अह्याद्यः अहाद्यः पञ्चहायनः विष्णोर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यत्य समञ्जसः सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः परोऽप्यपत्यं हितकृत् यथौषधं स्वेदहजोऽप्यामयवत्सुतो हितः चिन्ध्यात्तदङ्गं यदुतात्मनो हितं
चिन्त्यात्तदङ्गं यदुतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात् सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः सम्भोज शयनासनैः सुहुल्लिङ्गधरः शत्रुर्मणेर्दुष्टभिवेन्द्रियम् नैरुथास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः तिग्मदंष्ट्राकरालास्यास्ताम्रश्मश्रुषि रोरुहाः न वदन्तो भैरवान्नादांश् चिन्धि बिन्धीति वादिनः आसीनं चाहनं शूलैः प्रह्लादं सर्वमर्मसो परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि युक्तामन्यफला आसन् पुण्यस्येव सत्क्रियाः प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परिशङ्कितः चकार तद्वधोपायान् निर्बन्धेन युधिष्ठिर दिग्गजैर्दन्दशूकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधैश्च गरदानैरभोजनैः हिमवायवग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तुम् अपापमसुरः सुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत एष मे बह्वसाधूक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः तैस्तैर्द्रोहैर् असद्धर्मैर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा वर्तमानो विदूरे वै बालोऽप्यजडधीरयम् न विस्मरति मेनार्य शुनः शेप इव प्रभुः अप्रमेयानुभावोऽप्यम् अकुतश्चिद्भयोमरः नूनमेतत् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा इति तं चिन्तया किञ्चिन् इति तं चिन्तया किञ्चिन् म्लान श्रियमधोमुखं षण्ढामर्का वौषणसौ विविक्त इति होचतुः जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर्विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम्
न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां शून गुणदोषयोः पदं न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम् इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निदेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्यसेवया यावद्गुरुर्भार्गव आगमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तम् अनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्म ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनां धर्ममर्थं च कामं च धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशः प्रह्लादायो चतुराजन् प्रश्रिता वनताय च यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितं न साधु मेने तच्छिक्षां द्वन्द्वारामोपवर्णिताम् यथाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः अथ तान् श्लक्ष्णया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वांस्तनिष्ठां कृपया प्रहसन्निव ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडा परिच्छदाः बाला न दूषितधियो द्वन्द्वारामेर्इते हितैः पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्तः हृदयक्षणाः तानाह वरुणो मैत्रो महाभागवतोऽसुरः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते नाम पंचमोऽध्यायः संस्कृतवाक्यं समाप्तम्। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते नाम पंचमोऽध्यायः तमिழ்वाक्यं प्रारम्भः। நாரதர் கூறினார், தர்மநந்தனான் அசுரர்கள் சுக்கிர பகவானை தங்கள் குல குருவாக இருக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள் என்பது தெரியுமல்லவா? அதனால் அவருடைய குமாரர்களான சண்டன் அமர்கண் இருவரும் அரசனது அரண்மனைக்கு அருகிலேயே வாசம் செய்யலாயினர். அரசனால் அனுப்பப்பட்ட நீதி சாஸ்திரத்தில் புலமை கொண்ட பிரஹ்லாதன் மற்றும் பாடம் கற்றுக்கொள்ள தகுதியுடைய அசுர பாலகர்கள் ஆகியோர்களுக்கு அரச நீதிகள், அர்த்தசாஸ்திரம் முதலிய சாஸ்திரங்களை அவர்கள் நீதி சாஸ்திர நிபுணர்களாகவும் வண்ணம் செவ்வனே பாடம் சொல்லிக் கொடுத்து வந்தார்கள். ஆசிரியர் சொல்லித்தரும் பாடங்களை பிரகலாதன் ஒரு தடவை கேட்டுவிட்டு பின் அப்படியே ஒப்பித்தான். ஆனால் அந்த பாடங்கள் அவன் மனத்திற்கு சரியென்று தோன்றவில்லை. ஏனெனில் அவை தான் பிறன் என்கிற பொய்யான வேற்றுமை எண்ணத்தை தோற்றுவிப்பனவாக இருந்தன. பாண்டுநந்தனா ஒரு நாள் இரண்யகசிபோ தன் அன்பு மகன் பிரகலாதனை ஆசையோடு மடியில் ஏற்றி வைத்துக் கொண்டு, குழந்தாய், இவ்வளவு நாட்கள் நீ படித்தாயே, அதில் நீ எதை உயர்ந்ததாக கருதுகிறாயோ அதை சொல் என்று கேட்டான். பிரகலாதன் கூறினான், அசுரஸ்ரேஷ்டனே, தந்தையே, உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் யான் எனது என்கிற பொய்யான பிடிவாதத்தை வைத்துக் கொண்டோ
மிகவும் வருத்தமடைகிறது. அவர்களுக்கெல்லாம் நன்மை தருவது எது என்று நான் நினைக்கிறேன். தெரியுமா? நன்மை தருவது எது என்று நான் நினைக்கிறேன் தெரியுமா? பாழும் கிணற்றுக்கு ஒப்பான இந்த வீடு வாசல்கள் எனதே என்கிற பற்றே அவர்களது அதோ கதிக்கு காரணம். ஆதலால் அதை வைராக்கியம் கொண்டு உதறி தள்ளி காட்டுக்கு சென்று சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியை சரணம் அடைவதே உயர்ந்தது என்பது என் கருத்து. நாரதர் கூறினார், பிரஹ்லாதனது வாய்மொழியாகவே தன் பகைவனுடைய புகழ் மொழி வருவது கண்ட ஹிரண்யகசிபு தவறான வழியில் இட்டு செல்லும் பிறரது வார்த்தைகளால் குழந்தைகளது புத்தி கெடுக்கப்படுகிறதே என்று சொல்லி ஏளனமாக சிரித்தான். விஷ்ணுவின் ஆதரவாளர்களான அந்தணர்கள் யாரோ ஆச்சாரியர்களின் வீட்டில் மறைந்து வாழ்கின்றனர் போலும். ஆகவே அவர்களால் இவனது புத்தி கெடாமல் இருக்கும் வண்ணம் குழந்தையை நன்கு கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு உத்தரவிட்டான். பின் அசுர பணியாளர்கள் பிரஹ்லாதனை குருவின் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தார்கள். அந்த குருமார்கள் அவனை அருகில் அழைத்து இனிய வார்த்தைகளால் புகழ்ந்து பேசி சாமோபாயத்தினால் சமாதான சொற்களால் மெதுவாக கேட்டார்கள். குழந்தாய் பிரகலாதா, உனக்கு எல்லா நலன்களும் கிட்டட்டும். இதோ பார், உண்மையை சொல், பொய் சொல்லாதே. உனக்கு மட்டும் இவ்வாறு கெட்ட புத்தி எப்படி ஏற்பட்டது? மற்ற மாணவர்கள் எல்லாம் இப்படி பேசவில்லையே. நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பதைத்தானே சொல்கிறார்கள். பிரகலாதா, அசுரகுலத்திற்கே மகிழ்ச்சி அளிப்பவன் நீ. உனக்கு நாங்கள் குரு அல்லவா? நாங்கள் கற்றுத்தராததை பேசும் உன் அறிவு மயக்கம் இயற்கையாகவே ஏற்பட்டதா அல்லது பிறர் உன்னை ஏமாற்றி கற்றுத்தந்தனரா? இதை தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் எங்களுக்கு சொல். பிரகலாதர் கூறுகிறார், உலகியல் விஷயங்களில் பற்று கொண்டோ மயங்கிய மனிதர்களுக்கே பகவானது மாயையால் இது எனது, இது பிறனது என்கிற பொய்யான வீண் பிடிவாதம், அபினிவேஷம், துராக்கிரகம் தோன்றுகிறது. அந்த மாயையின் தலைவரான பகவானை வணங்குகிறேன். அந்த பகவான் அருள் கிடைக்கும் போதுதான் மனிதர்களின் இந்த இழிவான புத்தி மாறும். இந்த விலங்கு புத்தியினால்தான் இது நான், அது அவன், இவன் வேறு, நான் வேறு என்கிற பொய்யான வேறுபாடு படைக்கும் எண்ணம் தோன்றுகிறது. அந்த பரமாத்மாவே தான் இந்த ஆத்மா. அறிவிலிகளான மக்கள் தனது பிறனது என்ற வேறுபாடுகளை கற்பித்து இரண்டற்ற அந்த ஆத்மாவை வர்ணிக்கின்றனர். அவர்கள் அறியாதிருப்பதும் ஒரு விதத்தில் நல்லதே. ஏனெனில் அவரது உண்மை ஸ்வரூபத்தை அறிவதென்பதே மிக கடினம். வேதத்தின் கருப்பொருள் அறிந்த பிரம்மதேவர் முதலியவர்களும் கூட ஆன்மாவில் உண்மை விளக்கத்தை அறிவதில் மயங்கியவர்களை உங்கள் சொற்களில் சொல்ல வேண்டுமானால் வாக்கிற்கும் மனதிற்கும் எட்டாத அந்த பரமாத்மா தான் என் புத்தியை இப்படி கெடுத்தது. வேத வித்தகர்களே இரும்பு தானாகத்தானே காந்தத்தால் இழுக்கப்படுகிறது. அதே போலத்தான் எனது புத்தியும் பகவானது இச்சாசக்தியால் உலக விஷயங்களிலிருந்து தனிப்பட்டு என்னை அறியாமலேயே தற்செயலாக அவர் பக்கம் இழுக்கப்படுகிறது. இது யாருடைய தவ வலிமையோ அல்லது யார் புரிந்த தான வலிமையோ அறியேன். நம் இருவரது எண்ணமும் வேறுபடுவதும் ஏனோ அதுவும் அறியேன். நாரதர் கூறினார், பரமஞானியான பிரகலாதன் இவ்வாறு கூறிவிட்டு பேசாமல் இருந்தான். பரிதாபத்திற்குரிய அந்த ஆச்சாரியர்கள் அரசனது பணியாட்கள் தானே என என்ன செய்வார்கள் பாவம். சற்றே சினம் கொண்டு பிரகலாதனை அதட்டி பேசலானார்கள். அடே, பிரம்பை எடுத்து வா, இவன் நமக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்துகிறான். அசுரகுலத்தில் பிறந்த இவன் அசுரகுலத்திற்கே களங்கம் விளைவிக்கிறான். சாமதான பேத தண்டம் என்கிற 4 உபாயங்களில் 4வதான தண்டோபாயம்தான் தீய புத்தி படைத்த இவனை திருத்த உதவும். அதுதான் சரியான வழி. அசுரர்களது வம்சமே ஓர் உயர்ந்த சந்தன காடாயிற்றே. அதில் முள்மரம் போல் இவன் எங்கிருந்து தோன்றினான்? இந்த குலத்தின் ஒருக்கக் கோடாரி போல் முனைந்திருக்கும் விஷ்ணுவிற்கு ஒன்றுமறியா பாலகனான இவன் கோடாரி காம்பாக முளைத்திருக்கிறானே. அந்த ஆச்சாரியர் இவ்வாறு அதட்டல் மிரட்டல் போன்ற பற்பல உபாயங்களால் பிரகலாதனை பயமுறுத்தி அறம்பொருள் இன்பம் என்னும் 3 புருஷார்த்தங்களையும் விளக்கி கூறும் சாஸ்திரங்களை அவனுக்கு போதித்தார்.
கொஞ்ச காலத்திற்குள்ளாகவே பிரகலாதன் சாமதான பேத தண்டம் என்கிற 4 வகை உபாயங்களோடு தொடர்புள்ள சகல சாஸ்திரங்களையும் கற்றுத் தேர்ந்தான். இதை கண்ட அவனது குரு அவனை அவன் தாயிடம் அழைத்துச் சென்றார். அவள் குழந்தைக்கு மங்கள ஸ்நானம் செய்வித்து ஆபரணங்கள் அணிவித்து அலங்காரம் செய்தாள். பின்பு அவர்கள் பிரகலாதனை இரண்யகசிபுவிடம் அழைத்துச் சென்றார். பிரகலாதன் தந்தையின் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கவே ஆசி மொழிந்து கொண்டாடி அவனை 2 கைகளாலும் எடுத்து தூக்கி வெகு நேரம் அணைத்து மகிழ்ந்தான். தர்மபுத்திரனே மடியில் ஏற்றி வைத்துக் கொண்டு உச்சி முகந்து ஆனந்த கண்ணீரால் நீராட்டினான். பின்பு மலர்ந்த முகத்துடன் கூடிய தன் மகனை நோக்கி கேட்கலானான். ஹிரண்யகசிபு கூறினார், பிரகலாதா, குழந்தாய் பிரகலாதா, நீடூழி வாழ்வாயாக. இவ்வளவு காலம் நீ குருவிடம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களில் சிறந்ததான ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எனக்கு கூறு. பிரகலாதன் கூறினான், தந்தையே, பகவான் நாராயணனிடம் செய்யப்பட வேண்டிய பக்தி 9 விதம். பகவானது திருவிளையாடல்களை செவியார கேட்பது, அப்படி கேட்டதை வாயாரச் சொல்வது, அவனது திருவடியை மனத்தில் தியானித்து நிலைத்திருப்பது, அவனது திருவடிகளில் பணி செய்வது, அதை அர்ச்சிப்பது, எண்சான் கிடையாக விழுந்து வணங்குவது, செய்த கர்மங்களை அவனுக்கே அர்ப்பணம் செய்வது, அவனிடம் நம்பிக்கை கொண்டு நட்புரிமை கொண்டாடுவது, தன்னையே அவனிடம் ஆத்ம நிவேதனம் செய்வது, விற்கப்பட்ட பசுமாட்டை பற்றி கவலைப்படாமல் இருப்பது போல் நம் சரீர பராமரிப்பு முதலிய கவலைகளை அவனிடமே ஒப்படைத்து சிந்தையின்றி இருத்தல். இந்த 9 வித பக்திகளையும் பகவத் அர்ப்பணமாகவே நினைத்து செய்வது நான் படித்த பாடங்களில் மிகவும் சிறந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன். பிரகலாதன் இவ்வாறு கூறியதை கேட்ட ஹிரண்யகசிபு கோபத்தால் உதடுகள் துடிக்க குருபுத்திரனை பார்த்து கூறலானான், அயோக்கிய அந்தணனே, இதென்ன வஞ்சனை, தீய புத்தி கொண்டவனே, என்னை அவமதித்து என் மகனுக்கு சாரமற்ற ஏதோ ஒன்றை கற்பித்து இருக்கிறாயே. நீ என்ன என் பகைவனின் கட்சியா? வெளியில் நண்பன் போல் போய் வேடம் கொண்டு உள்ளே மறைவில் பகைமை பாராட்டும் நீ தீயோருக்கு இவ்வுலகில் பஞ்சமேது? மறைவிலிருந்து தவறு செய்வோரின் பாவம் காலம் வந்தவுடன் நோயாக வெளித்தோன்றி அவன் செய்த தவற்றை வெளிக்காட்டுகிறதல்லவா? இந்திரனது பகைவனே உன் பிள்ளை. குருபுத்திர உவாச்ச, ஹே இந்திரனுடைய பகைவனே, உன் பிள்ளை சொல்வதெல்லாம் நான் சொல்லித்தரவில்லை, எனக்கு தெரிந்தவரை வேறு யாரும் சொல்லித்தரவில்லை. மன்னனே, இது இவனுக்கு இயல்பாகவே தோன்றியது என நினைக்கிறேன். கோபத்தை அடக்கு, வீணாக எங்கள் மேல் குற்றம் சுமத்தாதே. நாரதர் கூறினார். குருபுத்திரன் இவ்வாறு கூறவே ஹிரண்யகசிபு தன் மகனை நோக்கி, அடே, நன்மை அளிக்காத இந்த தீய புத்தி குருவின் வாயிலாக வரவில்லையே, இவரையில் பின் எப்படிடா வந்தது? பிரகலாதர் கூறினார், தந்தையே, இவ்வுலகில் மக்கள் அரைத்த மாவையே அரைத்துக் கொண்டிருப்பது போல சுவைத்து சக்கையாக போன உலக விஷயங்களையே திரும்ப திரும்ப சுவைத்து வருகின்றனரே. ஏன் தெரியுமா? அவர்களது பொறி புலன்கள் அவர்கள் வசம் இல்லை, இவர்கள் அவை வசம் உள்ளனர். ஆகவேதான் அனுபவித்து தீர்த்த உலக விஷயங்களை திரும்பவும் நுகர சம்சாரமான இருள் சூழ் நரகத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றனர். இவ்வாறு உலகியல் விஷயங்களான மனைவி, மக்கள், வீடு, வாசல் என்கிற கவலை கொண்டவர்களுக்கு பகவத் பக்தி பிறர் கூறியோ தானாகவோ அல்லது தன்னை போன்றவர்களின் இணக்கத்தாலோ கூட வராது. பொறி புலன்களால் கண்டு கேட்டு நுகரும் உலகியல் விஷயங்களையே பிறர்க்கரிய பெரும்பேராக நினைத்து அறியாமையினால் ஒரு குருடன் வழிகாட்ட பின் செல்லும் இன்னொரு குருடன் போல சம்சார படுகொலியில் விழுந்து அழியச் செல்பவர்கள் பகவானது திருவாக்கான வேதமாகிற கயிற்றில் பற்று கொண்டு பயன் நோக்கி செய்யும் காமிய கர்மங்கள் என்னும் பெருந்தலையில் கட்டுண்டு உழல்பவர்கள் உலகியல் வாசனைகளால் கெடுக்கப்பட்ட அந்தகரணத்தை உடையவர்கள் ஆகியவர்களுக்கு பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணனே இம்மையும் அருமையும். அவரை பெறுவதாலேயே அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் 4 வகை புருஷார்த்தங்களையும் நாம் பெறலாம் என்பது தெரியாது.
எவரது மனம் பகவானது திருவடி தாமரைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதோ அவருக்கு பிறப்பு இறப்பு என்கிற கேடுகள் சம்சார பந்தம் முற்றிலுமாக அழிந்து விடுகின்றன. ஆனால் வேறொன்றும் வேண்டாது. பகவானது அருள் ஒன்றையே நினைத்து ஒழுகும் இறையடியார்களான சான்றோர்களின் திருவடி துவைகளில் புரண்டு எழாதவர்களது மனம் உலகியல் விஷயங்களை அனுபவித்திருக்குமே அன்றி பகவானுடைய திருவடி கமலங்களில் ஈடுபடாது. இவ்வாறு கூறிவிட்டு மௌனமாக இருந்த பிரகலாதனை கோபத்தால் அறிவிழந்த ஹிரண்யகசிபு தன் மடியிலிருந்து கீழே பூமியில் தள்ளினான். பிரகலாதன் கூறியதை பொறுக்காத ஹிரண்யகசிபு கண்கள் சிவக்க, அசுரர்களே, இவனை இங்கிருந்து இழுத்துச் சென்று கொல்லுங்கள். இவன் உயிருடன் இருக்கத்தக்கவன் அல்லன். எந்த விஷ்ணு இவனது சிற்றப்பனை கொன்றானோ அவனது கால்களை கேடுகட்ட இவன் பணியாளன் போல் தன் உற்றார் உறவினர்களையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு தொழுகிறானே. ஒருவேளை என் தம்பியை கொன்ற அந்த விஷ்ணுதான் இவன் உருவிலே வந்திருக்கிறானோ? 5 வயதிலேயே ஒதுக்கி தள்ள முடியாத தாய் தந்தையர்கள் மேல் கொண்ட பாசத்தை மறந்த நன்றி கொன்ற இவன் அந்த விஷ்ணுவுக்குத்தான் என்ன நன்மை செய்ய போகிறான்? பிறனொருவன் நோய் போக்கும் மருந்து போல் நன்மை செய்வானாயின் நன்மை செய்வானாயின் அவனும் ஒரு விதத்தில் மகன்தான். தன் மகனேயானாலும் தீமை புரிவானாயின் அவனும் நோய் போல் நமக்கு பகைவன்தான். நமது உடலிலேயே ஏதாவது ஒரு அங்கத்தினால் நம் உடலுக்கு தீங்கு நேருமாயின் அதை உடனே வெட்டி எறிய வேண்டும். ஏனெனில் அப்பொழுதுதான் உடலின் மற்ற அவயவங்கள் நலமுடன் இருக்கும். எனது பகைவனே பிள்ளை வேடத்தில் வந்திருக்கிறான். யோகியே ஆனாலும் விஷயங்களில் பற்று கொண்ட புலன்கள் அவனுக்கு தீங்கிழைத்து விடுகின்றன அல்லவா? அதே போலத்தான் இவன் எனக்கு தீமை இழைக்க வந்தவன். ஆகவே இவன் சாப்பிடும் போதோ தூங்கும் போதோ அமர்ந்திருக்கும் போதோ ஏதாவது ஒரு உபாயத்தை கொண்டு கொன்று விடுங்கள். ஹிரண்யகசிபு இவ்வாறு கட்டளையிடவே அந்த அசுரர்கள் சூலாயுதத்தை கையிலேந்து வெட்டு, குத்து, கொல் என்று பயங்கரமாக கத்திக்கொண்டு எதையும் கவனியாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்த பிரகலாதன் உயிர்நிலைகளை சுலத்தினால் குத்தினர். அந்த அசுரர்கள் கூர்மையான தெற்றிப்பற்கள், பயங்கரமான முகம், சிவந்த மீசை, தலைமுடிகள் கொண்டவர்கள். ஆனால் அப்போதும் பிரகலாதனுடைய மனம் வாக்கிற்கும் மனத்திற்கும் எட்டாத அஸ்திர சஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் நியந்தாவான, எங்கும் நிறைந்த மாற்றங்கள் இல்லாத பரபிரம்மனான பகவானிடமே ஒன்றுபட்டு இருந்ததால் பாக்கியமற்ற ஒருவன் எவ்வளவு தீவிரமாக முயற்சி செய்தாலும் அந்த முயற்சியின் பயன் கிட்டாமல் போவது போல அவர்கள் சூலத்தால் குத்தியதெல்லாம் பயனற்று போயின. தர்மநந்தனா, சூலங்களால் உயிர் நாடிகளில் குத்தியும் அந்த முயற்சி பயனற்று போனது. கண்ட ஹிரண்யகசிபு மிகவும் ஐயம் கொண்டு அவனை கொல்லும் பிடிவாதம் கொண்டு வேறு உபாயங்களை மேற்கொண்டான். மதம் கொண்ட யானைகளை கொண்டு விதிக்கச் செய்தான். விஷ நாகங்களால் கடிக்கச் செய்தான். அபிச்சார கர்மங்களைச் செய்து அதில் தோன்றிய கிருத்யா என்கிற அரக்கியை ஏவி கொல்ல முயன்றான். மலை உச்சியிலிருந்து கீழே தள்ளினான். சம்பராசுரன் மூலம் பலவிதமான மாயைகளை ஏவினான். இருள் சூழ்ந்த பாதாள சிறையில் அடைத்தான். ஆலகாலம் போன்ற கொடிய விஷம் தந்தான். முடிவில் உணவு கொடுக்காமல் அவனை பட்டினி போட்டான். பணியறையில் தள்ளினான். சூறாவளி காற்றை ஏவினான். நெருப்பில் இட்டான். கடலில் தள்ளினான். மலை குகைகளில் தள்ளினான். இவ்வளவும் செய்தும் பாவமே அறியாத குற்றமற்ற குழந்தை பிரகலாதனை கொல்ல முடியவில்லை. பிரகலாதனை கொல்ல வேறு உபாயங்கள் எதுவும் தோன்றாது தவிக்கும் இகழ்ஞன் தன் இயலாமை கண்டு மிக கவலை கொண்டான். அப்பொழுது அவன் சிந்திக்கலானான், இவனை எத்தனை கொடூரமான வார்த்தைகளால் திட்டியிருப்பேன். கொள்வதற்கும் பற்பல உபாயங்களை செய்தேன். இருந்தும் இவன் அறநெறி தவறிய தீச்செயல்களிலிருந்து எவர் உதவியுமின்றி தன் ஆத்ம சக்தியினாலேயே தப்பித்து வருகிறானே. இவன் சிறுவனாயினும் நல்லறிவு படைத்தவன். என்னிடம் எவ்வித ஐயப்பாடுமின்றி இருக்கிறான். எப்படியோ நிச்சயம் இவனிடம் உயர்ந்த மகிமை இருக்கத்தான் செய்கிறது. அஜீகர்த்தருடைய நடுப்பிள்ளையான சுனச்சேபன் தனது தந்தையின் வஞ்சகச் செயலால் அவருக்கு விரோதியானான். அதே போல இவனும் நான் செய்த தீச்செயல்களை மறக்க மாட்டான். அஜீகர்த்தருடைய நடுப்பிள்ளை கணச்சேவன் அவனது தந்தை வருணனுக்காக அரிச்சந்திரன் செய்யும் வேள்வியில்
வேள்வி பசுவாக ஹரிச்சந்திரன் மகனான ரோஹிதனிடம் விற்றுவிட்டார். அப்பொழுது அவனை அச்சங்கடத்திலிருந்து அவன் தாய் மாமனான விஸ்வாமித்ர மகரிஷி காப்பாற்றினார். அதனால் கணச்சேவன் தந்தையை விடுத்து தாய் மாமனது கோத்திரத்தை ஏற்றான். இந்த கதை 9வது ஸ்கந்தத்தில் 7வது அத்தியாயத்தில் கூறப்படுகிறது. அப்ரமேயானுபாவோயம் அகுதச்சித் பயோமரஹ. இவனோ எதற்கும் பயப்படுவதில்லை, இறக்கவும் மாட்டேன் என்கிறான். ஒருவேளை இவனுக்கு மரணமே இல்லையோ? இவனது சக்தி உண்மையில் மிக பெரிதே. இவனை பகைப்பதனால்தான் எனக்கு இறப்பு நேரிடப் போகிறது. ஒருவேளை நடக்கலாம், நடக்காமலும் போகலாம். இவ்வாறு நினைத்து நினைத்து கவலை கொண்டு அவன் முகம் ஒளி இழந்து வாடியது. நிமிர்ந்து நின்ற அவன் தரையை நோக்கத் தொடங்கியது. இதை கண்ட சுக்ராச்சாரியாரின் குமாரர்களான சண்டாமர்க்கர்கள் ஹிரண்யகசிபுவிடம் தனிமையில் சந்தித்து கூறினார்கள். தலைவரே, உலகங்களையும் ஒருவராகவே வெற்றி கொண்டவர் தாங்கள். தங்கள் புருவத்தை நெறித்ததால் என் திசை லோகபாலகர்களும் நடுங்குவர். அவ்வாறிருக்க நீங்கள் கவலைப்படுவது ஏன் என்பதுதான் எங்களுக்கு புரியவில்லை. குழந்தைகள் செயலில் குற்றம் காண்பது சரியில்லையே. எங்கள் தந்தை சுக்ராச்சாரியார் வரும் வரை பயந்து எங்கும் ஓடாமல் இருக்க இவனை வருணபாசத்தால் கட்டி வையுங்கள். பொதுவாக வயது வளர வளர மனிதனது புத்தியும் வளரும் அல்லவா? மேலும் பெரியோர்களை வணங்கி சேவிப்பதாலும் புத்தி திருந்துமே. இதை கேட்ட ஹிரண்யகசிபு சரி, அவ்வாறே செய்யலாம் என்று குருபுத்திரர்கள் கூறியதை ஒப்புக்கொண்டான். இல்வாழ்வானான க்ஷத்ரியன் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எவை உண்டோ அவற்றை உனக்கு உபதேசிக்குங்கள் என்று கட்டளையிட்டான். யுதிஷ்டிரா குருபுத்திரர்கள் பிரகலாதனை தங்கள் பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று அறம், பொருள், இன்பம் என்று என்னும் 3 புருஷார்த்தங்கள் பற்றிய சாஸ்திரங்களை முறைப்படி வரிசையாக கற்பித்தனர். குழந்தை பிரகலாதன் வணக்கமுடையவன், செருக்கு அறியாதவன் இல்லையா? இயல்பாகவே வணக்கமுடையவன். குருமார்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது பிரகலாதனுக்கு சரி என்று தோன்றவில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் அறம், பொருள், இன்பம் பற்றி மட்டும்தானே கற்பித்தனர். அது விருப்பு வெறுப்பு கொண்டு உலகியல் விஷய சுகங்களில் பற்றுடையவர்களுக்குத்தான் பொருந்தும். பிரகலாதன் மோட்சம் என்னும் மோட்சத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு இறையன்பு மட்டும் வேண்டுபவன். ஆதலால் குருமார்கள் சொல்லிய பாடங்களை அவன் ஏற்கவில்லை. ஒரு நாள் குருநாதர் இல்லறத்தான் செய்ய வேண்டிய பூஜை, வைஸ்வதேவம் முதலிய காரியங்களுக்காக வெளியே சென்றிருந்தார். அப்பொழுது பிரகலாதனை ஒத்த வயதுடைய சிறுவர்கள் அவனை விளையாட அழைத்தனர். அறிஞனான பிரகலாதன் அவர்கள் தன்னிடம் கொண்ட அன்பை, ஆச்சாரியன் என்கிற குருத்துவ புத்தியை கொண்டு பிறப்பு இறப்பு பற்றிய அவர்களது எண்ணத்தை நன்கு அறிந்தவன் ஆதலால் கருணை கொண்டு அன்போடு அவர்களை தன் அருகில் அழைத்து இனிய சொற்களால் உபதேசிக்கலானான். அரசருக்கு அரசனே, அவர்கள் இன்னும் சிறுவர்கள் ஆதலால் விருப்பு வெறுப்பு எண்ணம் கொண்ட உலகில் விஷய சுகங்களில் ஈடுபட்டவர்களின் உபதேசங்களாலும் செயல்களாலும் அவர்கள் மனம் இன்னும் கெடுக்கப்படவில்லை. மேலும் பிரகலாதனிடம் கொண்ட அன்பினாலும் மரியாதையினாலும் விளையாட்டுப் பொருட்களை அப்படியே தூக்கி எறிந்துவிட்டு 4 புறமும் அவனை சுற்றி அமர்ந்தனர். அவர்களது மனதும் கண்களும் அன்போடு அவனையே நோக்கியிருந்தன. பகவானது பரமபக்தனான பிரகலாதனது மனத்தில் கருணை ததும்பும் நட்புரிமை பொங்கி ததும்ப அவர்களை பார்த்து கூறலானான். இது ஸ்ரீமத் பகவதி மகாபுராணே பாரமஹம்ஸ்யாம் சம்ஹிதாயாம் சப்தமஸ்கந்தே பிரகலாத சரிதோ நாம 5மோऽध्यायः தமிழ் வாக்கியம் சமாப்தம்.